السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ تمام حضرات؟ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے روبرو ہوا ہوں، اور یہ ٹاپک بڑا اہم ٹاپک ہے، خاص طور پر مسلمانوں کے لیے جو رمضان مبارک جیسے مقدس مہینے میں زکوٰۃ دینے کے خواہش مند ہوتے ہیں، صدقہ فطر ادا کرنے کے خواہش رکھتے ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی ایسی کنفیوژن، کوئی نہ کوئی ایسا سوال ذہن میں ابھر جاتا ہے جو اس کے زکوٰۃ ادا کرنے میں رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں، صدقہ فطر ادا کرنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ تو آئیے ان تمام باتوں پر آج ہم بحث کریں گے، باتیں کریں گے، اور آج کی ان ویڈیو میں ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ٹاپک کیا ہے، میں سرسری طور پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو آج کا ٹاپک ہم جس کے بارے میں جانیں گے کہ زکوٰۃ کا حکم قرآن کی روشنی میں کیا ہے اور حدیث کی روشنی میں کیا ہے، زکوٰۃ کی فضیلتیں کیا ہے، زکوٰۃ کا نصاب اور مقدار کیا ہے، پھر اس کے بعد صدقہ فطر کے بارے میں جانیں گے تو صدقہ فطر کے احکامات کیا ہیں، اس کے علاوہ صدقہ فطر ہم کب ادا کریں گے، یہ تمام چیزیں ہیں جو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے حضرات، میں ویڈیو کو شروع کروں اس سے قبل آپ لوگوں سے میں گزارش کروں گا کہ میرا یہ رئیس کوثر قادری چینل جو دینی خدمات کے لیے معمور ہے، میں آپ تمامی حضرات سے پر امید ہو کر کے میں گزارش کروں گا کہ میرے اس چینل کو آپ سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے، تاکہ اسی طرح دین کی باتیں آپ تک پہنچتی رہیں، آپ اس سے مستفیض ہوتے رہیں اور لوگوں تک بھی پہنچاتے رہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم تیزی کے ساتھ زکوٰۃ کے لفظی معنی ہم سمجھتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کا لفظی معنی عربی زبان میں پاکیزگی کے ہے، بڑھوتری کے ہے، برکت کے ہے۔ اس لیے جب مسلمان اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کا مال بھی پاک ہو جاتا ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں یہ ہے کہ مال کا کچھ حصہ، مخصوص حصہ اللہ کی رضا کے لیے ان کے بندوں کو، مستحق بندوں کو ادا کرتا ہے، دیتا ہے، یہی زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ قرآن مقدسہ میں اس کی ایک صریح آیت کریمہ نازل ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ ٹھیک ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 43۔ قرآن مجید میں نماز اور زکوٰۃ کا ذکر بار بار ساتھ آیا ہے۔ ایک اور جگہ قرآن مقدسہ نے اعلان کیا، خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَہِّرُهُمْ وَتُزَکِّیہِمْ بِہَا۔ اس کا ترجمہ ہے کہ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے جس سے آپ انہیں پاک اور صاف کر دیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 103۔ حدیث میں زکوٰۃ کا حکم رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بے شمار جگہوں پر ارشاد فرمایا ہے، جن میں سے ایک بہت ہی مشہور اور معروف حدیث میں آپ کو بیان کر دوں۔ میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ یہی حدیث اس کی فضیلت کے لیے کافی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلا کلمہ، ایمان جسے کہتے ہیں، اور ایمان کیا ہے؟ توحید، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اٹوٹ محبت کرنا، یہ ایمان ہے۔ تو ہم اسے کلمہ کہتے ہیں، پہلا کلمہ، دوسرا نماز، تیسرا زکوٰۃ، چوتھا روزہ، پانچواں حج۔ یہ اسلام کی بنیادی 5 چیزیں ہیں جن میں زکوٰۃ بھی شامل ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ زکوٰۃ اسلام کا بنیادی ستون ہے۔ زکوٰۃ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ کا مقصد، اسلام میں زکوٰۃ کا مقصد صرف عبادت نہیں بلکہ معاشرے کی اصلاح بھی ہے۔ صرف اسے ہم یہ نہ سمجھیں کہ ایک عبادت ہے، اس کو ہم پورا کر دیتے ہیں، نہیں، آپ کی اس عبادت کے ذریعے سے امت کا اصلاح بھی ہو جاتا ہے، معاشرے کا اصلاح بھی ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کے ذریعے سے ہم کیسے اصلاح کر پاتے ہیں؟ تو ہم غریبوں کی مدد کر پاتے ہیں، محتاجوں کا سہارا بن پاتے ہیں، دولت کا توازن قائم رہتا ہے، معاشرے میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ مزید ارشاد فرماتا ہے، کَیْ لَا یَکُونَ دولتاً بین الاغنیاء منکم، ترجمہ، تاکہ دولت صرف امیروں کے درمیان گردش نہ کر جائے، نہ کرتی رہے۔ اس لیے ہم زکوٰۃ کے 2.5% ان مستحق لوگوں کو ہم ادا کرتے ہیں تاکہ ہمارے دولت سے وہ بھی مستفیض ہو، وہ بھی اپنی ضرورتوں کو پوری کر سکے۔ یہ سورہ حشر کی ہے۔ زکوٰۃ کب فرض ہوئی ہے آپ اس کے بارے میں جان لیجئے۔ علماء مورخین لکھتے ہیں کہ زکوٰۃ مدینہ منورہ میں ہجرت کے دوسرے سال فرض ہوئی، اور زکوٰۃ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ اعلان ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ کب ادا کرنی ہوتی ہے؟ جب کسی مسلمان کے پاس نصاب کے برابر مال
एक कमरी साल तक मौजूद रहे। कब? एक कमरी साल तक मौजूद रहे तो उस पर ज़कात फर्ज हो जाती है। क्योंकि हनफी के मुताबिक निसाब ये है कि 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या उसके बराबर माल या रकम। अगर किसी के पास इतना माल हो और 1 साल गुजर जाए तो उस पर ज़कात फ़र्ज है। ज़कात कितनी अदा करनी होती है? ज़कात 2.5% अदा करनी होती है। यानी अगर किसी के पास 1 लाख रुपया हो तो उसकी ज़कात 2,500 रुपया होंगी। आसान सा फॉर्मूला समझने के लिए काफ़ी है। ज़कात देने वालों की, ज़कात न देने वालों की वईद क्या है? कुरान मजीद में सख्त वईद आई है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वल्लदीना यकनिज़ून अज़्ज़हबा वल फिज़्ज़ता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाहि फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। तर्जुमा कुरान मुक़द्दसा का कि जो लोग सोना चांदी जमा करते हैं और अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, उन्हें दर्दनाक अज़ाब की खबर दे दीजिए। सूरह तौबा आयत नंबर 34। उसके अलावा जो शख्स सोने चांदी का मालिक हो और ज़कात अदा न करे, क़यामत के दिन उस माल को आग की तख्तियों में तब्दील करके उसके जिस्म को दागा जाएगा। अल्लाह अकबर। ओ उमरा और उसा, आपके पास अगर माल है तो ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इसलिए इतना नवाजा है ताकि आप अल्लाह के उन गरीब बंदों की मदद कर सके जो लाचार है, बेसहारा है। सिर्फ आपकी अपनी शिकम कुर्सी के लिए अल्लाह तबारक व तआला दौलत अता नहीं किया है। जान लीजिए, अगर क़यामत के दिन आपसे अगर हिसाब किताब लिया जाएगा तो उस वक्त आप लाजवाब हो जाएंगे और फिर आप इस तरह के अजाब झेलने के लिए आप तैयार रहिए। जो बुखारी शरीफ और सही मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक है, क़यामत के दिन ऐसे मालों को अल्लाह तबारक व तआला आग की तख्तियों में तब्दील फरमा देगा और फिर उस आग की तख्तियों से आपके जिस्म को दागा जाएगा। आज एक हल्की सी चिंगारी से आह निकल जाती है, ये डॉक्टर वो डॉक्टर, ज़ख्म पर ज़ख्म जिस्म के ऊपर उभर आते हैं, वो तो फिर आग की तख्तियों से आपको दागा जाएगा। भला बर्दाश्त कर पाएंगे तो जाकर के आप इस हुक्म की अदुली कर लेंगे। जी, ये तमाम बातें थी जो हमने ज़कात के ताल्लुक़ से हमने बयान किया है। अब आइए सरसरी तौर पर हम सदक़ा फ़ित्र के ताल्लुक़ से भी हम बातें कर लें। तो सदक़ा फ़ित्र को हम समझते हैं, सदक़ा फ़ित्र रमज़ान मुबारक के इख्तिताम पर दिया जाता है। यह सदक़ा ईद उल फ़ित्र की खुशी में गरीबों की मदद के लिए मुकर्रर किया गया है और मुकर्रर करने वाला कोई और शख्स नहीं, कोई और ज़ात नहीं, बल्कि रसूल ग्रामी की ज़ात है, हमारे और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत है। जी, सदका फ़ित्र भी कब वाजिब हुआ, कब फ़र्ज़ हुआ, तो आप इसके बारे में भी जान लीजिए। सदका फ़ित्र हिजरत के दूसरे साल रमज़ान में ही फ़र्ज़ हुआ है। रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुहरतन लिस्साइमी मिनल लग़्व वररफ़स व तअमतुल लिलमसाकीन। सदका फ़ित्र रोज़ादार को लग़्व बातों से पाक करता है और मिस्कीनों के लिए खाने का इंतज़ाम बन जाता है। सुनन अबू दाऊद शरीफ की हदीस है। उसके अलावा सदका फ़ित्र कब अदा करना चाहिए, तो बेहतर और ज़रूरी ये है कि ईद उल फ़ित्र की नमाज से पहले पहले अदा कर देना ये अफजल है। अलबत्ता रमज़ान के आखिरी दिनों में भी अदा किया जा सकता है, रमज़ान के आखिरी अशरे में भी अदा किया जा सकता है। सदका फ़ित्र की मक़दार हदीस मुबारक में है, रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि 1 सा खजूर या 1 सा जौ ये सदका फ़ित्र की मिक़दार है। उलमा आज की तारीख़ में इस मिक़दार का जो वज़न जो तय कर पाए हैं वो ये है कि कम से कम 2.5 किलो अनाज के बराबर आप सदका फ़ित्र अदा करें या फिर 2 किलो 45 ग्राम। जी, ये आप इसका रकम अदा करें या आप गेहूं की शक्ल में गेहूं आप अदा करें। जी, ये सदका फ़ित्र कहलाता है। किन लोगों का सदका फ़ित्र अदा करनी चाहिए, तो हर साहिब निसाब मुसलमान पर वाजिब है कि वो सदका फ़ित्र अदा करे, अपनी तरफ से, अपने नाबालिग औलाद की तरफ से और अपने ज़ेर किफ़ालत बच्चों की तरफ से। मसलन कोई अगर ऐसा बच्चा है जिसके माँ बाप नहीं है, जो यतीम है, युतमा है, तो हम और आप उसको अपनी किफ़ालत में ले लेते हैं, तो उन बच्चों की तरफ से भी हम सदका फ़ित्र अदा करेंगे। आखिरी नसीहत मेरी अजीज़ों आप सुनते जाएँ, वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज का हक अपने ऊपर रखा है, यानी कि नमाज अल्लाह का हक है लेकिन ज़कात बंदों का हक है। और सदका फ़ित्र रमज़ान के रोज़ों की तकमील है। हम सबको चाहिए कि सही तरीके से ज़कात अदा करें, मुस्तहिक लोगों तक पहुँचाएँ और ईद की खुशियों में गरीबों को भी शरीक करें। अल्लाह हमें सही तरीके से ज़कात और सदका फ़ित्र अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।